ਇਹ ਸਮਾਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਹਾਂ 40 ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਜੋਕਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाइयों दे ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ करने हैं सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ਅਸੀਂ बिल्कुल ठीक ठाक आ गए ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। वैसे बाहर हाली तक कोई सब्जी शॉप की नहीं सैटिंग की थी, बाकी भी कोई समान वगैरह नहीं कटे है। रात को आंधी आई सी सारे जो ना कपड़े वगैरह उड़ गए थे, इतने तरपाल बंद आ गया तो दूसरी पल्ली जी अपने आप ही छत उड़ के चली जाती है। दोनों मौसम खराब हो ना तो आंधी वगैरह आए, आंधी उड़ के उत्ते छत चली जाती हैगी। तो जिवें कि शॉप का मैं जिक्र कर रहा सी, शॉप अपनी का समान जो है ना बहुत कम हो गया। मेन जी बोतल नहीं देखो कम हुई पई नहीं, ये जड़ियाँ ना अज कुछ नवियाँ लै आने, कुछ और नाल जो बच्चों की खाण पीन की मच्छी टाफियाँ वगैरह हो गई, ये भी अज इंशाअल्लाह ताला ना और लै आने आगे क्योंकि जी सेल होंगी है अम्मी जान ने जमा करके रखी हुई हैगी तो उनका चल के जो ना समान लै आवांगे। तो उधरों माशाअल्लाह जी कल तंदूर असीं लाया है तो अज उन्हें रोटियां ही लग रही नहीं, दोपहर टाइम तो ना रोटियां असीं तंदूर च ला रहे आंगे। हाँ बाद कवर करांगे, साइडा नहीं इन्हां ते पानी पैनी हैगी बजरी कंक्रीट जिस तरह बना के पाने ना फर्श ते पाया होया हैगा, इस तरह का कंक्रीट बना के साइडा। लो जी माशाल्लाह पहली रोटी अपने तंदूर की तैयार हो गई हैगी, फ्रेश फ्रेश है। एक बस मेरे को रेहा नहीं जा रहा है। सालन अम्मी जान आज की बनाया रात वाला ही पे हैगा किमें हाल, चलो ठीक है ओने चलो इतनी तेज धूप पाई ना, धूप ते बैठ के रोटी सारी मैंने पकानी है माशाल्लाह। छां हैगी इत्थे हुण छां हैगी, सुकून ना खलो के अम्मी जान जी रोटियां पका रही नहीं देखो ते बेरी दी छां हैगी, छतरी लगी हुई है एक तरह की देखो छां ते खलो के आसानी रोटियां पका रही नहीं है, गर्मी नहीं लग रही है। यही माशाल्लाह रोटी जी तैयार हुई खड़ी है, उतली साइड थोड़ी थोड़ी कच्ची है। देख लो कितना ज़्यादा सी बालन पाया हैगा। कल अम्मी जान सैकेंड टाइम आप बालन पाया, सर रात ही बलदा रहा हैगा, सुबह ही बाली रखे हैगा, बलदी रही अग। हुण जाके जो ना पक्की हैगी ठीक तरह तंदूरी। हुण डेली जो कोई थोड़ी बहुत ही अग बालती करांगे तो इस तरह जो लाल लाल होगी करेगी उदों फिर ना इहदे रोटियां ला लिया करांगे। हुण अगे की तरह नहीं हैगा कि जिवें 7-8 घंटे दे लगातार अग बाली रखनी उस तो बाद ही रोटियां लगनियां नहीं। वो तो पहले पहले जो तंदूरी लांदे ना फिर उन्होंने पकाना पैंदा हैगा। हुण पक गई है, थोड़ा जिहा बालन पाया करांगे जी रोटियां ला लिया करांगे। देखो कितने मोटे मोटे थले अंगारे पे ने, अम्मी जान विच सुहा कढ़नी पैनी पहले वाली, अद्धी तंदूरी तो सुहा नहीं विचों भरीजी पई हैगी। हाँ माशाल्लाह कितनी प्यारियां रोटियां लग रही नहीं फ्रेश फ्रेश। तो अम्मी जान रोटियां ला रही नहीं है, उधर ना सुबह सुबह आयशा ने भी काफ़ी जो ना गारे मेहनत की, साफ सफाई कर दी। डेली उन्हें उठ के पहले घर की सफाई करनी, टैलों वगैरह तो हरी तक कह रही हैगी, तपड़ी वगैरह नहीं लाई हैगी, लेकिन फिर भी देखो कितनी सफाई हैगी। जो मक्खियां ने तंग किया होंदा सी ना काफ़ी घट नहीं है पहले अगर देखा जाए, पहले ना काफ़ी घट मिकदार हैगी अंदर से ना मक्खियां की।
ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਟੈਲਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਬਹ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਪੜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਨੇ ਨਾ 2-3 ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਟੈਲਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ ਸੁਰਾਖ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਲਿੰਗ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਿੰਗ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। 4-5 ਟੈਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਉਂਡ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਬਾਉਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਤਰਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਉਸੇ ਵਾਂਸ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਬਸ ਖਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਲਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੋਟੇ ਅੰਗਾਰੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ। ਚਲੋ ਅਚਾਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ਹਾਂ, ਨੂਰ ਹੋਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਕਨ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲਵਣ ਦੇਖਣੇ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਲਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੌਪ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਅਚਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਚਾਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਮਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਰੇਲੇ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਭਰ ਕੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਥੱਲੇ ਕੱਲ ਗਾਸ ਸੱਟੇ ਸੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਪਰ ਚੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਓਕੇ। ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਛ ਡੋਲਰ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਲੇਜ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਸਨ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਲੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੂਰਨਤ ਤੋਂ ਸਟੋਲਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ੌਪ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਟੋਲਰ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਸਟੋਲਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ। ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਸਟੋਲਰ ਵੀ ਨੇ 5-6 ਲੈ ਲੈਣੇ। घर चल के तेन फिर दिखाने आगे। पहले तो अंकल और तुम समान जो पहनेंगे सारे कट लेने आगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ अम्मी जान कितने पैट लेने ने? 2 पैट। चलो हाफ लीटर 2 पैट। छोटियां बोतल कितने पैट लगी हाल? 5 3 ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਨੇ ਆਗੇ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਚੂਰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇੱਥੇ 2 ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਲਾਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਬਿਸਕਟ ਅਮੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂ 40 ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੋਕਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਟੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਨਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਲਓ ਆ ਰੀਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਖੱਟਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਬਸ। 4 ਬੜੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਹੀ ਸੁਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹਦਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ। ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਨਾ ਲੇਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਚਲੀਏ ਇੱਕ ਡੱਬਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 20 ਵਾਲੇ 80 ਪੀਸ ਨੇਗੇ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 24 ਪੀਸ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ 1200 ਦੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਪੈਕ ਹੀ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 19,160 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ। ਆ ਜਾ ਜੀ ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ 9740 ਰੁਪਏ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 19,160 ਰੁਪਏ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਕਲ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਗੰਦਮ ਜੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਟੈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੱਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਡ ਕਰਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਗੇਰੀ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਮਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾਪੜ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਪੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਡਲ ਪਾਪੜਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਾਪੜ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਮੈਂ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਨੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਹੈਗੇ ਤੇ 6 ਗੁਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਸਪਰੀਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 2700 ਰੁਪਇਆ। ਪੱਤੀਆਂ ਹੀ 1020 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਅਨਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੰਦ ਖਾਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੂਰ ਸਟੋਲਰ ਲੈ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੰਦ ਖਾਣਾ ਆਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਤੋਂ ਅੰਕਲ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰੇ ਨਾ।
ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਸ ਫੱਟੇ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਦਨ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਲਰ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਨੂਰ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਨ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਠੱਡੇ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਏਗਾ ਐਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਨੂਰਨ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਤੇ ਆਏਗਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨੂਰ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕੂਲ ਕਨ ਦੇ ਕਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਜੈਸੀ ਦੋ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਨੂਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜੁੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੇਲ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 3 ਤਾਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਰ ਬੈਨੀਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ। ਤੇ ਨੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕਲਰ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੂਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੋਲਰ। ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੋਲਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਔਰ ਵੀ ਲਿਆ ਦੀ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਲਈ ਲਿਆ ਨਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਡੱਬੇ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਸਕਟ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਲੈਣੇ 20-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਵੀ 2 ਡੱਬੇ ਨੇਗੇ। ਕੈਸੇ ਹੈਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ 20 ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਹੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ 12 ਆਦਤ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦੇਣੇ ਪਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਫ੍ਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਸਕਟ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਡੱਬੇ ਲੈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਬਿਸਕਟ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋਕਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹਦੇ ਸਟੀਕਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਲੂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਫਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟਾਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਕੀ ਪੌਪ ਹੈਗਾ ਮਿਕੀ ਮਾਊਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਮਨ ਬਿਸਕਟ। ਹਾਂ 40 ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਸ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਰੀਓ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ। ਨਾਨ ਖਤਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਨੇ ਨਾ ਪੀਨਟ ਪੈਕ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਸ਼ਨ ਮੱਛਰਾਂ ਲਈ। ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਛਾਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ। ਚੂਰਨ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਗਿਲਾਸਾਂ ਚੋਂ ਵੱਢ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਸੁਗਾਤ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਚਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੈਣੇ 2 ਨਹੀਂ ਨੇ 2 ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਪੀਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਲਾ ਸਰਫ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਫ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਦਾਲ ਹੈਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 12 ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਫ੍ਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲਿਆ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬਚਤ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਅਮੀਜਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸਨੈਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ, ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਮੀਜਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਾਪੜ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਰਾਰੇ ਪਾਪੜ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰੀ ਤੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਰਸੀ ਟਿੱਕਾ, ਅਜੀਬ ਪਾਪੜ ਨੇਗੇ। ਆ ਮੀਜ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਚਾਵਲ, ਬੜੇ ਨੇਗੇ। ਜਲ ਪਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ ਕਰਾਰਾ ਪਾਪੜ ਅੰਕਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਲੰਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਿਆਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੀਕੂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪੜ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਪਾਪੜ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਰੈਂਡ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਾਪੜ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਪੜ ਆ ਗਏ, ਸਮੋਸੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ ਇਨਾਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਨੈਨ ਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੇਗੇ ਪਾਪੜ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਪੜ ਲੈ ਆਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹੈਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਕੁੰਝੀਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਨੈਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟ ਤੇਰੇ ਏਡੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ ਆਗੇ। ਐਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਬੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਏ ਫੱਟੇ ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਆ ਗਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ ਆ ਕੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਛਾਬੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਛਾਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਵਣ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ੇ ਪਕੜਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਾਉਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਅਸਨੈਨ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਛੰਡ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲੇ ਕੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਾਲ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉੱਠੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਡੇਂਜਰਸ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਆਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਆਂधी ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਪਹਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜ਼ਰਾਤ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਸਮਝ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਕਰੀਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਾਨੇ ਜੋੜਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜੋੜਨੇ ਆਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਤਾਂ ਕੋਵੇਂ ਪੈਟ ਬੰਦ ਹੀ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ 2.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਰਮੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੂਸ ਹੈ ਨਾ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਗੋਰਮੇ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸਬਤ। ਬਾਕੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਦਲ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਤਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਦਲ ਵਗੈਰਾ ਟਲ ਟੁਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਧਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੇ ਸ਼ੈਲਫ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। 3 ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਪੈਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਜੋੜਨੇ। ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜੂਸਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਆਂधी ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਂधी ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਡੇਂਜਰਸ ਬੱਦਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੱਢ ਚੁੱਗਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਧਰ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਟੀਆਂ ਚੁੱਗਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਦਮ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਟੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੁਨੈਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਨੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡੋਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਜੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਦਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਨੇਗੇ। ਸੂਰਜ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ। ਮਿਕਸ ਜੀ ਆਮੀ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ। ਬਦਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਜੜ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਜੋੜਨੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁਬਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆ। ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜੋ 5 ਗੁਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੁਬਹ ਪੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਕੋਈ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇ ਤੇ 6-6000 ਦੀ 5.5 ਦੀ ਜੀਣੀ ਆਪਣ ਪੇਟੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਘੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੋੜੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਸੀ ਹਾਂ ਮੋੜ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਸੀ। ਅਸਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਜਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮਣ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮਾਣੀ ਹੋਣਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ? ਹਾਂ ਮਾਣੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ 15 ਕਿਲੋ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਣ 15 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੰਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? 4-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚਲ ਪਿਵਾ ਤੇ ਲਈ ਸਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਗੰਦਮ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਲਨੇ ਆ ਜੀ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਨਏ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ।